હેલો એવરીવન. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આપણે હવે લેક્ચર 4માં આગળ થર્ડ જનરેશન અને ફોર્થ જનરેશન વિશે ડિસ્કસ કરશું. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જનરેશન ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ જોઈ હતી. નાવ વી વિલ ડિસ્કસ થર્ડ જનરેશન ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ. Another major development during the third generation was the mini computers. Okay, so what is the major development during the third generation? It is mini computers. So here it is list out of characteristic of third generation computer. Third generation computer was based on integrated circuit technology. Third generation computers were able to reduce computational time from microseconds to nanoseconds. Okay, so what is the new things in the third generation computers? First of all, it were based on IC technology, means integrated circuit technology. Then after, it were able to reduce computational time. In second, suppose it takes microseconds, then in third generation computers will take time nanosecond. Third generation computers utilized operating system to centrally control and made it possible for multiple programs to run on a computer. ઓકે, હવે થર્ડ જનરેશન કોમ્પ્યુટર્સમાં શું થયું તો કે જે મલ્ટિપલ પ્રોગ્રામ્સ હતા એ રન થાય છે. જ્યારે આગળ શું થતું હતું, એટ અ ટાઈમ છે એ કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એક જ પ્રોગ્રામ છે એ રન થઈ શકે, મલ્ટિપલ પ્રોગ્રામ છે એ રન ન થાય. પણ હવે શું થયું છે તો કે જે થર્ડ જનરેશન કોમ્પ્યુટર્સ છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને યુટિલાઇઝ કરવા માંડ્યા અને મલ્ટિપલ પ્રોગ્રામ્સ છે એ કોમ્પ્યુટર ઉપર રન થવા માંડ્યા. યુઝર ઇન્ટરેક્ટેડ વિથ કોમ્પ્યુટર્સ through keyboards and mouse rather than traditional punch cards and printers. ઓકે, તો હવે થર્ડ જનરેશન કોમ્પ્યુટરમાં યુઝર ફ્રેન્ડલી ડિવાઇસ આવી ગયા. ક્યાં ક્યાં તો કે કીબોર્ડ છે, માઉસ છે, જેથી કરીને યુઝર છે કોમ્પ્યુટર જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે. તો એ શેનો યુઝ કરે છે તો કે પંચ કાર્ડનો અને પ્રિન્ટરનો, પંચ કાર્ડનો ટ્રેડિશનલ પંચ કાર્ડનો યુઝ કરવાને બદલે એ હવે કીબોર્ડથી માઉસથી સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરી અને ઇનપુટ આપે છે અને પ્રિન્ટર્સમાંથી આઉટપુટ પણ લઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ થર્ડ જનરેશન કોમ્પ્યુટર. નાવ થર્ડ જનરેશન computer devices consumed less power and generated less heat. પાવર પણ ઓછો કન્ઝ્યુમ કરે છે અને હીટ પણ ઓછી કન્ઝ્યુમ કરે છે. ઇન સમ કેસીસ એર કન્ડિશનિંગ વોઝ સ્ટીલ રિક્વાયર્ડ. પણ છતાં પણ અમુક રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે જેમાં એર કન્ડિશનિંગની જરૂર પડે. The size of third generation computer was smaller as compared to previous computer. Okay, now generation of operating system, which is now next is fourth generation. So fourth generation operating system duration is 1980 to 1990. Technology which is used is LSI. Operating system which is we used presently, and language is high level language is used. What is LSI? It is large scale integrated circuit. So large scale integrated circuits were introduced. Intel came out with 8080, first microcomputer with a disk. So this all are the theory portion. In this, what is happened in past. Kindle wrote disk-based OS called CPM, control program for microcomputers. The Peterson had developed OS known as Disk Operating System, DOS. Microsoft revised system and was known as MS-DOS. Okay, so પહેલાં પીટરસને છે એ ડોસ ક્રિએટ કરી, ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, અને પછી છે એ માઇક્રોસોફ્ટ એને રિવાઇઝ કરી અને એને શું કીધું, MS-DOS. So this is the large scale integrated circuit. Now then in 1995, slightly modified version released with Windows 95 that incorporated many OS features. Then slightly changed version released known as Windows 98. Both 95 and 98 are 16-bit Intel assembly language. Another Microsoft OS is Windows NT, new technology. It's 32-bit system.
Version 5 of Windows 8 is renamed as Windows 2000. So all are the history related to fourth generation, means we are presently used fourth generation computers. આપણે અત્યારે આ જે સિસ્ટમને યુઝ કરીએ છીએ એના રિલેટેડ હિસ્ટ્રી જે ક્રિએટ થઈ હતી એ અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે. Another version of Win98 is Windows ME Millennium Edition. In 2001, slightly upgraded version of Windows 2000 known as Windows XP was released. Then in January 2007, Microsoft finally released the successor to Win XP known as Vista. It came with new GUI, Aero, many upgraded user program. So these all are the history related operating system of fourth generation. Now Windows XP છે એ 2000માં રિલીઝ થયું. 2000માં જે વિન્ડોઝ 2000 રિલીઝ થયું હતું એનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે 2001માં આવ્યું અને એને કીધું વિન્ડોઝ XP. અને વિન્ડોઝ XP પછી છે જે આપણે અત્યારના જે રિસન્ટ વિન્ડોઝ યુઝ કરીએ છીએ વિન્ડોઝ 7, વિન્ડોઝ 8 એ બધા પિક્ચરમાં આવ્યા. An interesting development that began taking place during mid-1980s is the growth of networks of personal computer running network OS and distributed OS. Interesting development સ્ટાર્ટ થયું ક્યારે? તો કે mid-90sમાં. શું ડેવલપ થયું? તો કે જે નેટવર્ક ઓફ પર્સનલ કોમ્પ્યુટરનું જે ગ્રોથ થયું ને નેટવર્ક OS, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ OS એ બધું 1980sમાં mid-1980sમાં થયું. In NOS, users are aware about existence of multiple user and can log into remote machine and copy files. NOS એટલે કે નેટવર્ક OS. તો નેટવર્ક OSમાં શું હોય? તો કે યુઝરને ખબર હોય કે મલ્ટિપલ યુઝર્સ છે એ એક્ઝિસ્ટિંગ છે અને એ રિમોટ મશીનમાં લોગિન કરી અને જે બીજી જગ્યાએ ફાઇલ રહેલી હોય તો એ કોપી કરી શકે. In contrast, DOS એટલે કે Distributed Operating System is one that appears to its user as traditional uniprocessor system. બરાબર? એ કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે કે DOSમાં શું થાય? તો કે યુઝરને એવું જ લાગે કે એક જ પ્રોસેસરવાળી આખી સિસ્ટમ છે એવું યુઝરને ફીલ થાય. અને જ્યારે નેટવર્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં શું હોય? તો કે યુઝરને ખબર છે કે એકચ્યુઅલમાં મલ્ટિપલ યુઝર છે અને એ રિમોટલી લોગિન કરી અને ફાઇલને કોપી કરી શકે છે. So this is the summary regarding generation of operating system. So first generation, let us discuss. First generation 1945 to 1955, vacuum tubes and plug ports are used. Then after second generation 1955 to 1965, transistor and batch system is used. Third generation come into picture in duration 1965 to 1980, in which integrated circuits and multiprogramming is used. And last is fourth generation 1980 to present, large scale integration and personal computers were introduced. So these all are about generation of operating system. First to fourth generation means present. Now moving towards to next topic, which is task of operating system, or we can say that operating system services. Okay, so let us discuss one by one. First is program development. So it provides editors and debuggers to assist the programmer in creating programs. Okay, પહેલું ટાસ્ક અથવા તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સર્વિસ જોઈએ તો કે એ પ્રોગ્રામ ડેવલપમેન્ટ કરવા દે. શું પ્રોવાઈડ કરશે? એડિટર અને ડીબગર્સ આપશે, જેથી કરીને શું થશે? તો કે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરી શકે. એડિટર્સ એટલે કે તમે ટર્બો સી, બરાબર, ટર્બો સીમાં તમે પ્રોગ્રામિંગ કર્યું જ હશે તો એ એડિટર છે કે તમે જેમાં પ્રોગ્રામ એડિટ કરી શકો, મીન્સ કે લખી શકો. બીજું ડીબગ કરી શકો. તમે ટર્બોસીમાં ડીબગ કરી શકતા હતા કે એમાં કંઈ એરર હોય તો તમે ચેક કરી શકતા હતા. સો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ પ્રોગ્રામ ડેવલપમેન્ટ. ઇટ્સ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ સેકન્ડ ઇઝ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન. હવે કયા ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા પડે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે?
તો કે ઇન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેટા મસ્ટ બી લોડેડ ઇન્ટુ મેઇન મેમરી, એટલે કે મેઇન મેમરીમાં જે ઇન્સ્ટ્રક્શન અને ડેટા હોવો જોઈએ. બીજું તો કે આઈઓ ડિવાઇસીસ એન્ડ ફાઇલ મસ્ટ બી ઇનિશિયલાઇઝડ. બરાબર, આઈઓ ડિવાઇસ અને જે ફાઇલ છે એ ઇનિશિયલાઇઝ થયેલી હોવી જોઈએ. તો આટલું ટાસ્ક છે એ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે કરવું પડે. તો આ ટાસ્ક કોણ હેન્ડલ કરશે? ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હેન્ડલ્સ ઓલ ધીઝ ડ્યુટીઝ ફોર ધ યુઝર. યુઝર માટે આ બધી ડ્યુટી છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ હેન્ડલ કરશે. પ્રોગ્રામનું ડેવલપમેન્ટ કરશે, પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન પણ કરશે. ઓકે, થર્ડ થિંગ ઇઝ એક્સેસ ટુ આઈઓ ડિવાઇસીસ. એટલે કે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે તો કોને એક્સેસ આપવા? એક હારે 4 પ્રોસેસને કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર રિસોર્સ જોઈએ છે. સપોઝ કોઈ 4 પ્રોસેસ છે, 4 પ્રોસેસને પ્રિન્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બરાબર, તો કોને આપવું પ્રિન્ટર? તો રિસોર્સ અલોકેશનનું ટાસ્ક આપણે જોયું હતું આની પહેલાં જ્યારે રોલ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ડિસ્કસ કરતા હતા ત્યારે આપણે જોયું હતું કે રિસોર્સ મેનેજર તરીકે વર્ક કરે છે. સેમ એ જ વસ્તુ રિસોર્સ અલોકેશન છે એ અહીંયા આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે રનિંગ પ્રોગ્રામ, કોઈ પણ પ્રોગ્રામ રન થતો હોય ત્યારે એને આઈઓ ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અથવા તો કોઈ ફાઇલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. હવે સપોઝ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પ્રોગ્રામ રન કરો છો. બરાબર, તમે પ્રોગ્રામ રન કરો છો, સીનો પ્રોગ્રામ જ લઈ લો. સીનો પ્રોગ્રામ રન કરો છો તો સીનો પ્રોગ્રામ રન કરાવતી વખતે તમે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લો છો. તો યુઝર પાસેથી સપોઝ એમ તમે કહો છો કે એન્ટર વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ એ. બરાબર, તો એન્ટર વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે એમાં વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરો. યુઝર છે કેવી રીતે ઇન્સર્ટ કરશે? કીબોર્ડમાંથી. તો એને આઈઓ ડિવાઇસની રિક્વાયરમેન્ટ થઈ, એને કીબોર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ થઈ, વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલી ઇનપુટ ડિવાઇસ. ઓર તમે યુઝર પાસેથી તમે કોઈ ફોર્મ ક્રિએટ કર્યું છે તો એ ફોર્મમાં તમે ઇમેજ અથવા તો કોઈ ફાઇલ છે એ અપલોડ કરાવડાવો છો. એકચ્યુઅલમાં કોઈ પિક્ચર છે અથવા તો કોઈ પણ ફાઇલ અપલોડ કરાવડાવો છો. તો એના માટે શું થયું? તમારે ફાઇલની રિક્વાયરમેન્ટ આવી. એટલે કીધું કે રનિંગ પ્રોગ્રામ છે એના ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે ફાઇલ અથવા તો આઈઓ ડિવાઇસ હોઈ શકે. સો ફોર એફિશિયન્સી એન્ડ પ્રોટેક્શન યુઝર્સ કેન નોટ કંટ્રોલ આઈઓ ડિવાઇસ ડિરેક્ટલી. પ્રોટેક્શન માટે અને એફિશિયન્ટલી વર્ક કરાવવા માટે યુઝર છે એ આ આઈઓ ડિવાઇસીસને કંટ્રોલ કરી શકે નહીં. એના માટે શું જોઈએ? તો કે એના માટે ઓએસ છે આ બધું કંટ્રોલ કરશે. સો ધેરફોર ધ ઓએસ કંટ્રોલ્સ ધીસ આઈઓ ડિવાઇસીસ એન્ડ પ્રોવાઇડ્સ ટુ પ્રોગ્રામ એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ. યુઝર્સ છે એ આ ડિરેક્ટલી કંટ્રોલ કરી શકે નહીં. એટલા માટે આ ટાસ્ક કોનું થયું? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું છે. અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ કંટ્રોલ કરશે આ આઈઓ ડિવાઇસીસ અને પ્રોગ્રામમાં જે પ્રમાણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે છે એ ડેટા આપશે. ફોર્થ વન ઇઝ મેમરી મેનેજમેન્ટ. ઓકે, આપણે રોલ જે જોયા હતા, બરાબર, રોલ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. જો તમે આના પ્રીવિયસ જે આપણે લેક્ચર કન્ડક્ટ કર્યો હતો એમાં લેક્ચર તમે જોયો હશે તો એમાં આપણે રોલ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જોયો હતો. તો એમાં પણ મેમરી મેનેજમેન્ટ હતું કે એ રિસોર્સને મેનેજ કરશે અને મેમરીને પણ મેનેજ કરશે. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મેનેજીસ મેમરી હાયરાર્ચી. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કીપ્સ ધ ટ્રેક ઓફ વિચ પાર્ટ ઓફ મેમરી એરિયા ઇન યુઝ એન્ડ ફ્રી મેમરી. ઓકે, આપણી પાસે 2 GB મેમરી છે. એ 2 GB મેમરીમાંથી કેટલો પાર્ટ યુઝ થઈ ગયો છે, કેટલો પાર્ટ ફ્રી છે. બરાબર, તો આ દરેક વસ્તુ છે એ દરેક વસ્તુનું ધ્યાન કોણ રાખશે? તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે આ ટ્રેક રાખશે કે કેટલો મેમરી એરિયા છે એ યુઝ થઈ ગયો છે અને કેટલો મેમરી એરિયા છે એ ફ્રી છે. ઇટ અલોકેટ્સ મેમરી ટુ પ્રોગ્રામ વેન ધે નીડ ઇટ. જ્યારે પણ પ્રોગ્રામને મેમરીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ અલોકેટ કરશે. તમે વેરિયેબલ લ્યો છો, એરે લ્યો છો, પ્રોગ્રામને સેવ કરો છો, પ્રોગ્રામમાં કાંઈ ડેટા વેરિયેબલ સ્ટોર કરો છો, એરેમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરો છો, તો ત્યારે મેમરીની રિક્વાયરમેન્ટ પડે તો એ અલોકેટ કોણ કરે છે? તો કે એ અલોકેટ કરશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ.
ઇટ ડીઅલોકેટ ધ મેમરી વેન ધ પ્રોગ્રામ ફિનિશ એક્ઝિક્યુશન. જ્યારે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન પૂરું થઈ જાય ત્યારે એ ફરીથી ડીઅલોકેટ પણ કરશે. તો આ જે મેમરીનું આખું મેનેજમેન્ટ, કે કેટલી ફ્રી છે, કેટલી ઓક્યુપાઈડ છે, ક્યારે જેને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એને આપવી, રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય ત્યારે લઈ લેવી, આ બધું ટાસ્ક કોણ કરે છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. Now, fifth one is controlled access to file. In case of file access, operating system provides a directory hierarchy for easy access and management of file. હવે તમે તમારી સિસ્ટમમાં જ લઈ લો કેટલી ફાઇલ ને કેટલી હાયરાર્ચી તમે સ્ટોર કરી હશે, બરાબર? તો એ ફાઇલના એક્સેસ માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું પ્રોવાઈડ કરશે? તો કે ડિરેક્ટરી હાયરાર્ચી ફોર ઇઝી એક્સેસ અને મેનેજમેન્ટ ઓફ ફાઇલ માટે છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. OS provides various file handling commands using which user can easily read, write and modify file. યુઝર છે રીડ, રાઇટ અને મોડિફાઈ ફાઇલ કરી શકે. એટલે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ વેરિયસ ફાઇલ હેન્ડલિંગ કમાન્ડ્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેથી કરીને યુઝર આ બધી ફેસિલિટીનો યુઝ કરી શકે. સો કંટ્રોલ એક્સેસ ટુ ફાઇલ એ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સર્વિસ કહો તો સર્વિસ છે, ટાસ્ક કહો તો ટાસ્ક છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ડિઝાઇન જ એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે આટલા ટાસ્ક છે એ મેનેજ કરી શકતી હોવી જોઈએ. સિક્સ્થ વન ઇઝ કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે આપણે સેકન્ડ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની ડેફિનેશન જોઈ હતી, તો એમાં જ મેન્શન કરેલું હતું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ યુઝરની કોમ્યુનિકેશન પ્રોવાઈડ કરશે હાર્ડવેર જોડે. જો તમને યાદ ના આવતું હોય તો રિકોલ કરવા માટે તમે ફરીથી લેક્ચર નંબર 2 છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું એ રિફર કરી અને જોઈ લેજો કે એકચ્યુઅલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની ડેફિનેશન અને શું કામ એને ડિઝાઇન કરી. તો કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ઓલ્સો વન ટાસ્ક ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. In multitasking environment, the processes need to communicate with each other and to exchange their information. બરાબર, મલ્ટીટાસ્કિંગ છે તો પ્રોસેસ છે એને કોમ્યુનિકેશન કરવું પડે બીજી પ્રોસેસ જોડે અને એની ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરવું પડે. તો એના માટે કોમ્યુનિકેશન પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે. So, operating system performs the communication among various types of processes in the form of shared memory. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આ કોમ્યુનિકેશન પણ પ્રોવાઈડ કરે છે કે એ અલગ અલગ ટાઈપની પ્રોસેસ જોડે મેમરી શેર કરે છે અને કોમ્યુનિકેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, ધ સેવન્થ વન ઇઝ એરર ડિટેક્શન એન્ડ રિસ્પોન્સ. એરર પણ ડિટેક્ટ કરે અને રિસ્પોન્સ પણ આપે. સો એન એરર મે અકર ઇન CPU, ઇન IO devices or in the memory hardware. CPUમાં પણ આવે, IO ડિવાઇસીસમાં આવે અથવા તો મેમરીમાં આવે, ગમે તે હાર્ડવેરમાં એરર આવી તો એ એરરને ડિટેક્ટ કેવી રીતે કરવી? તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું કરે છે? તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોન્સ્ટન્ટલી ચેક્સ ફોર પોસિબલ એરર્સ. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક પર્ટિક્યુલર પાર્ટ અથવા તો તમે એમ કહો કે પ્રોગ્રામિંગનો એક પોર્શન લઈ લો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો, તો એ પોર્શન શું કરતો હશે? કોન્સ્ટન્ટલી છે એ પોસિબલ એરર્સ છે એ ચેક કરતો હશે. ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ટેક્સ એન એપ્રોપ્રિએટ એક્શન ટુ એન્શ્યોર કરેક્ટ ઇટ. બરાબર, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ એપ્રોપ્રિએટ એક્શન લે છે કે જેથી કરીને એ કરેક્ટ થઈ જાય. એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ચેકિંગ ચાલતું હોય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કે કાંઈ એરર ક્રિએટ નથી થતી, કાંઈ એરર જનરેટ નથી થતી. ઓકે, 8th one is accounting. So, keeping a track of which user are using how much and what kinds of computer resources can be used for accounting or simply for accumulating usage statistics. કયો યુઝર કેટલું અને કેવા ટાઈપના રિસોર્સિસ યુઝ કરે છે, બરાબર, એ બધું છે એ અકાઉન્ટિંગ સેક્શન પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મેનેજ થાય છે. હવે તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આખી ડિઝાઇન કેવી રીતે કરવામાં આવી હશે. આ તો એના જે મેજર ટાસ્ક છે એ અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે. સો યુસેજ સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ યુઝડ ટુ રીકન્ફિગર ધ સિસ્ટમ ટુ ઇમ્પ્રૂવ કોમ્પ્યુટિંગ સર્વિસીસ.
જેથી કરીને આનો ફાયદો શું, ચલો આ ટ્રેક રાખવાનો ફાયદો શું, તો કે આનાથી યુસેજ સ્ટેટિસ્ટિકનો યુઝ કરી અને સિસ્ટમને રીકન્ફ્યુગર કરી શકીએ કે જેથી કરીને એની જે કોમ્પ્યુટિંગ સર્વિસીસ હોય એ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે. And ninth one is protection and security. Operating system also provide protection and security. So protection involves ensuring that all accesses to system resources is controlled. કોઈ યુઝર છે સિસ્ટમના રિસોર્સિસ છે એને ડિરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકે નહીં. To make a system secure, the user needs to authenticate himself or herself to the system. એટલે કે તમે પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ અથવા તો એવી રીતે તમે કોઈ પણ ટાઈપની ટેકનિકનો યુઝ કરી અને તમારે સિસ્ટમને પ્રોટેક્ટ કરી શકો. અને એ પર્ટિક્યુલર સપોઝ મેં પાસવર્ડ છે તો એ પાસવર્ડ હું એન્ટર કરું તો જ સિસ્ટમ ઓપન થાય. તો યુઝરે છે એ ઓથેન્ટિકેટ પોતાને કરવું પડે જેથી કરીને એની સિસ્ટમ છે એ સિક્યોર રહે. સો ધીસ ઓલ આર ધી operating system services, or we can say the task of operating system. ઓકે, તો આ બધા હતા એ મેજર ટાસ્ક હતા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના, જે આપણે અહીંયા રિવાઇઝ કરીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોગ્રામ ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે તમે જે પ્રોગ્રામ સીનો પ્રોગ્રામ લખો છો તો તમને જે એડિટર મળે છે, પ્રોગ્રામમાં એરર ચેકિંગ માટે ડીબગર મળે છે, વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય અથવા તો વિચ ઇઝ મેનેજડ બાય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. બીજું, પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન. પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન કેમ થાય, તો કે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે બે વસ્તુ જોઈએ કે એને જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય અથવા તો જે પણ ડેટા છે એ બધો મેઇન મેમરીમાં હોવો જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ કે એનું જે હેન્ડલિંગ છે એ પ્રોપરલી થવું જોઈએ. તો આ બે વસ્તુ કોણ પ્રોવાઈડ કરશે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન. એક્સેસ ટુ આઈઓ ડિવાઇસીસ, જ્યારે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ રન થતો હોય તો ઇન બિટવીન એને કોઈ આઈઓ ડિવાઇસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. મેં જેમ હમણાં કીધું એમ કે તમે કીબોર્ડમાંથી ડેટા એન્ટર કરો છો અથવા તો કોઈ ફાઇલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ એક્સેસ ટુ આઈઓ ડિવાઇસીસ કે જે એ મેનેજ કરશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એના પછી છે ફોર્થ વન મેમરી મેનેજમેન્ટ. તો મેમરી મેનેજમેન્ટમાં શું થશે, તો કે મેમરી મેનેજમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું કરશે, તો કે કેટલી મેમરી ખાલી છે, કેટલી ઓક્યુપાય થઈ ગઈ. જ્યારે પ્રોગ્રામ રન થતો હોય ત્યારે એને જોતી હોય મેમરી તો એ અલોકેટ કરશે, જ્યારે એને ના જોતી હોય તો એને ડીએલોકેટ કરશે. આ હું પ્યોર સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું છું જેથી કરીને તમને યાદ રાખવામાં ઇઝી રહે. બટ એકચ્યુઅલી યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓર યુ હેવ ટુ remember in particular sophisticated technical terminology which we will discuss previously. પણ આ વસ્તુને રિવાઇઝડ એટલે કે તમારા મગજમાં જલ્દીથી ઉતરી જાય અને ફટાફટ યાદ રહી જાય એટલા માટે આ રિવાઇઝ ફોર્મમાં હું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું છું તમને. ઓકે, દેન આફ્ટર કંટ્રોલ એક્સેસ ટુ ફાઇલ. બરાબર, જે ફાઇલની હાયરાર્ચી, આખું ફાઇલ કેવી રીતે વર્ક કરે છે એની ફાઇલની હાયરાર્ચી છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરે છે જેથી કરીને એને મેનેજ કરવી ઇઝી પડે. કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, કોમ્યુનિકેશન એટલે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે તો એ મલ્ટીટાસ્ક કરતી હોય એકારે. બરાબર, તો એકારે મલ્ટીટાસ્ક કરતી હોય તો એ મલ્ટીટાસ્કિંગમાં એ બે ટાસ્ક વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો એ બે પ્રોસેસ અથવા તો બે ટાસ્ક અથવા તો બે પ્રોસેસ વચ્ચેનું કોમ્યુનિકેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એરર ડિટેક્શન એન્ડ રિસ્પોન્સ. તો હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું એમ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક પોર્શન છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેક કરશે કે કાંઈ એરર જનરેટ નથી થતી ને. જો એરર જનરેટ થતી હોય તો એને રિઝોલ્વ કરશે. 8th વન ઇઝ અકાઉન્ટિંગ. અકાઉન્ટિંગ એટલે કે સિસ્ટમમાં કયો યુઝર કેટલા રિસોર્સિસનો યુઝ કરે છે એ કાઉન્ટ કરવામાં આવે જેથી કરીને એનું આખું એક સ્ટેટિસ્ટિક તૈયાર થાય. પછી જ્યારે સિસ્ટમને રીકન્ફ્યુગર કરવામાં આવે ત્યારે શું થાય, તો કે જ્યારે એ પ્રમાણે સિસ્ટમને રીકન્ફ્યુગર કરે યુસેજ પ્રમાણે જેથી કરીને સિસ્ટમનું પરફોર્મન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ પ્રોટેક્શન એન્ડ સિક્યોરિટી. સો ઇન પ્રોટેક્શન we can say that unauthorized
અનઓથોરાઇઝ્ડ ડેટા મસ્ટ નોટ બી એન્ટર ઇન અવર સિસ્ટમ. તો એ ડેટા છે એને પ્રોટેક્ટ કરશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, કે જે એવો ડેટા અથવા તો એવા યુઝર છે કે જે આપણા જે હાર્ડવેર ડિવાઇસીસ છે એને ડિરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકે નહીં. યુઝર છે અથવા તો એવો કોઈ ઇન્ટરનેટમાંથી ડેટા આવે છે તો એ ડિરેક્ટલી આપણા આઈઓ ડિવાઇસીસને યુઝ કરી શકે નહીં. એન્ડ ધ સિક્યોરિટી મીન્સ કે તમે જો સિસ્ટમનો તમે પર્ટિક્યુલર યુઝર હો તો તમારે તમારી સેલ્ફને ઓથેન્ટિકેટ કરી દેવાની, જેથી કરીને સપોઝ તમે પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ રાખો છો તો એ પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ તમે રાખી દીધી છે તો જેથી કરીને તમારા સિવાય બીજો કોઈ યુઝર છે એને એક્સેસ કરી શકે નહીં. તો આ હતા ટાસ્ક ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. જસ્ટ રિવાઇઝડ વન મોર ટાઈમ: program development, program execution, access to IO devices, memory management, controlled access to file, communication, error detection and response, accounting, protection and security. Now moving forwards, let us discuss types of operating system. So first is mainframe operating system. Second is server operating systems. Third is multiprocessor operating systems. Fourth is personal computer operating systems. Fifth one is handheld computer operating systems. Sixth one is embedded operating system. Seventh one is sensor node operating systems. Eighth one is real-time operating system. And last one is સ્માર્ટ કાર્ડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો આટલા ટાઈપની એકચ્યુઅલમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય છે, બરાબર. આપણે જનરલી તો કઈ યુઝ કરતા હોઈએ તો કે જે આપણા પર્સનલ કોમ્પ્યુટરમાં જે યુઝ થતી હોય એ યુઝ કરતા હોઈએ, બરાબર. પણ એ સિવાયની પણ આટલી વેરિયસ ટાઈપ્સની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે જે એકચ્યુઅલમાં એક્ઝિસ્ટિંગ છે, બરાબર. મેઇન ફ્રેમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે જે મેઇનલી જે પહેલાં મોટી સિસ્ટમ હતી એમાં જે યુઝ થતી હતી. સર્વરમાં તો કે જે પર્ટિક્યુલર સર્વર હોય, ગૂગલનું સર્વર છે અથવા તો એવા ટાઈપના જે સર્વર હોય મોટા મોટા, એના માટે પર્ટિક્યુલર ડિઝાઇન કરેલી હોય તો એ સર્વર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. મલ્ટીપ્રોસેસર એટલે કે જ્યાં મલ્ટી પ્રોસેસર અવેલેબલ હોય, એ કારે ઘણા બધા પ્રોસેસર અવેલેબલ હોય એમાં યુઝ થતી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. પર્સનલ કોમ્પ્યુટરમાં તો આપણે કરીએ જ છીએ. એના પછી હેન્ડ હેલ્ડ એટલે કે જે નાના ડિવાઇસીસ છે બધા, ટેબ્લેટ્સ છે, એ બધામાં જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યુઝ થાય તો એ હેન્ડ હેલ્ડ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. દેન આફ્ટર એમ્બેડેડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એમ્બેડેડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે તમે જે વોશિંગ મશીનમાં યુઝ કરો છો જે ટેકનોલોજી, કે ઓટોમેટિક વોશિંગ મશીનમાં છે એ પ્રોગ્રામિંગ કરેલું હોય કે આ મોડમાં તમે યુઝ કરો તો આવી રીતે થાય, એ બધું શું હોય તો એ એમ્બેડેડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું એમાં યુઝ થાય. પછી સેન્સર નોડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે સેન્સર યુઝ થતા હોય જ્યારે નેટવર્કિંગ હોય અથવા તો બીજી કોઈ પણ એવી જગ્યાએ, તો એના માટે સેન્સર નોડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. પછી રિયલ ટાઈમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે જ્યાં એકચ્યુઅલમાં રિયલ ટાઈમ વર્ક થતું હોય અને ત્યાં જે યુઝ થતો હોય એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. અને સ્માર્ટ કાર્ડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે આ જે એટીએમ કાર્ડ છે તો એટીએમ કાર્ડમાં તમે એટીએમ કાર્ડમાં જે નાની ચિપ હોય, બરાબર, તો એ નાની ચિપમાં ડેટા હોય, એ ડેટાને તમે એન્ટર કરો, બરાબર, તો એ એટીએમ કાર્ડ એન્ટર થાય છે તો એ જે ચિપમાં રહેલો ડેટા અંદર જાય છે અને એ ડીકોડ થાય છે. તો એ બધી પ્રોસિજર છે એના મેનેજ કરવા માટે પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો યુઝ થાય છે. સો ધીઝ આર ધી વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ which we will discuss in next lecture, but we have seen brief overview of operating system, that these many types of operating system are exist. તો આજના લેક્ચરને ખાલી રિવાઇઝ કરીએ તો આજના લેક્ચરની શરૂઆત આપણે કરી હતી થર્ડ જનરેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી. પછી થર્ડ જનરેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ડિસ્કસ કર્યા પછી ફોર્થ જનરેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જોઈ. વોટ આર ધી એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ એડેડ ઇન ફોર્થ જનરેશન, મીન્સ વી આર યુઝિંગ લેટેસ્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિચ ઇઝ ફોર્થ જનરેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એના પછી આપણે આખો ઓવરવ્યૂ જોયો
કે ફર્સ્ટ જનરેશનથી લઈને ફોર્થ જનરેશન સુધીની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે ડેવલપ થઈ. દેન આફ્ટર વી ડિસ્કસ વોટ આર ધી વેરિયસ સર્વિસીસ ઓર વી કેન સે વોટ આર ધી ટાસ્ક ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો એ દરેક ટાસ્કને આપણે ડિટેલમાં સમજ્યા. એન્ડ નાવ વી હેવ સીન લિસ્ટ ઓફ ટાઈપ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ system. Actually, types of operating system is a IMP question which will be asked in GTU examination, that explain various types of operating system. So these are the all types of operating system. તો હવે આ દરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને આપણે ડિટેલમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. થેન્ક યુ.